జగిత్యాల బీచ్ చౌరస్తా ప్రాంతంలోని శక్తిసేన యువజన మిత్ర బృందం వారు ప్రతి సంవత్సరం పర్యావరణంకు అనుకూలంగా మట్టి వినాయకుడిని 22 ఫీట్లతో విఘ్నేశ్వరునికి 9 రోజుల పూజ కార్యక్రమాలు పూజారి చేత చేపించారు. ఈ పూజా కార్యక్రమాలు కంకణాల ఆదిత్య మరియు మిత్ర బృందంతో ఈ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. जोवच्चवदमोरसस्तस्य बाले तेनः उषतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमावो शिक्षयाय जन्मदा आपो जनेता जनः शुद्धोरकस्नानं समर्पयामि शुद्धाचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि अभिषेकं कुर्यात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नीराजनं दर्शयामि स्नानं समर्पयामि अन्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अक्षतल वेण्डि जुवं वस्त्राणि पीवसावसा देवोरच्छिद्रावन्तवो असर्गाः वात्रतमनुतान् विश्वरतेन मित्रावरणा सचेते वस्त्रैघ्नोपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि गन्धं पुष्पं कुर्वन्ति गंधद्वारा अंतरादर्शां नित्यपुष्टांगरेचने ईश्वरीगुं सर्वभूतानां विहोपक्वयेष्यं हरिद्रां स्वर्णवर्णाभां देवमन्यगणादृता दण्डालङ्करणार्था संग्रहे त्वमयार्पिता हरिद्रादिकुङ्कुमः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गणानन वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजा गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेनास्पदा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिपुष्टिदातुष्टिरात्मनः कुलदेवता ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव चेन्द्राणि चामुण्डा सप्तमातृका नन्दिनी नलिनी मैत्री उमावर्वर्धिनी भद्रा भगवते कृष्णा देवतामण्डपदेवता गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नानाविविध पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि अन्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि రెండు పండ్లన్నీ ఏమన్నా ఉంటాయి చక్కెర పెట్టండి నైవేద్యం పెట్టండి లేకుంటే వద్దులే శర్కరోపహారం నివేదయామి గారత్ర్యాద్ విప్రోక్ష यो देवत्तविदात्माघार अमृत नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि पूर्वाभोजनं समर्पयामि पुनर्निवेदनं समर्पयामि ताम्बूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि मानवं शैर्जातवेदो गामत्पुरुषं जगद अभिभृतज्ञागैः श्रियामा परिपादजा नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पम् एकदन्धार विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् गणाम्बिकार विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् वेदोक्तमन्त्रे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणपूर्वक नमस्कारं समर्पयामि ध्यानावाहितपूजनेन भगवान् सर्वात्मका सर्वं श्रीगणेशाम्बिकदेवता सुप्रीणात् सुप्रसन्न वरदा भवतु तदङ्ग पार्थिव विघ्नेश्वरस्वामिदेवता पूजनं च स्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रवन्नोतविश्ययानं महागणाधिपते नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाड हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि गंगणपते नमः मुखे शुद्धात्मनीं समर्पयामि स्नापयामि मनसुलो गंगणपते नमः अनुకుంటూ నీళ్లు చల్లుతుండండి ओम भद्रंगरणे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभरेत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिः विषयमदेवहितं ददातुः स्वस्ति न इन्द्रो विदृश्वाः स्वस्ति न पूषा वित्पवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं नम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं तत्तासि त्वमेव केवलं मर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मा चैत्यम् अर्थं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं जन्मदः त्वं ज्ञानवदो विज्ञानवयोसि सर्वं जयदन् त्वत्तोदाडते सर्वं जयदन् त्वत्तोदाडते सर्वं जयदन् त्वत्तिष्ठति सर्वं जयदन् त्वैलेमेष्यति सर्वं जयदन् त्वै लम्बोदरं कलशलं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुबोधितं भक्तानकं पिडन्तार विघ्ननाशने शिवसुतान श्रीवरदमूर्तये नमो नमः अभिषेकस्नानं समर्पयामि अक्षतलवेण्डि अभिवस्त्रासवसनान् निरुषाभिधेनो सुदगा पूजमानः अभिचन्द्रावर्तवेनो हिरण्याभ्यश्वामृतिनो देवसोम वस्त्रेघ्नो भवीतार्थमक्षरान् समर्पयामि गन्धं पुष्पं
శ్రీగంధం చందనం దివ్యం సుగంధం సుమనోహరం విలేపనం సురశ్రేష్టం ప్రీత్యర్థం ప్రతిక్యతాం గంధాందారదామి హరావాన్ పశుమాన్ భవతి చంద్రమావాపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి తదేవం వేద పుష్పాణిం సమర్పయామి. మాల్యాదిని చ సుగంధీని మాలత్యాదీని వై ప్రభో మజాకృతాని పూజార్థం పుష్పాణి ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. నానావిధ సుగంధపటవాస పుష్పాణిం సమర్పయామి. పుష్పైశ్చ పూజయామి. నమః సర్వకర్త్రే నమః సర్వనేత్రే నమః కాంతిమతే నమః ధృతిమతే నమః కామినే నమః కవిత్వనప్రియా నమః బ్రహ్మచారిణే నమః బ్రహ్మరూపిణే నమః బ్రహ్మవిద్యాదానుభవే నమః జిష్ణవే నమః విష్ణుప్రియా నమః భక్తజీవితా నమః జితమన్మదాయ నమః ఐశ్వర్యకానం యస్మాత్ తస్మాత్ శుభంబేచ్చ దదశాంతిం భ్రేచ్చ మే. శంభుతనయునకు సిద్ధ గణనాథునకు వాసుగల దేవతా వంజునకును ఆసగల విద్యలకు ఆది గురువైనట్టి భూసురోత్తమలోకమునకును దేమంగళం నిత్య శుభమంగళం చేతు దేమంగళం మహోత్సవమంగళం. నేరేడు మారేడు నిలవంగ మావిడి దుర్వార చంగల్వ ఉత్తరేణు వేరు వేరుగా తెచ్చి వేరుతో పూజించు పర్వమున దేవ గణపతి శివుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం చేతు జయమంగళం మహోత్సవమంగళం. పానకము వడపప్పు పనస మామిడి పండ్లు దానిమ్మ ఖర్జూర ద్రాక్ష పండ్లు తేనెతో మాగిన తీయ మామిడి పండ్లు మాకు బుద్ధినిచ్చు గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం చేతు జయమంగళం మహోత్సవమంగళం. నిరముగ భాద్రపద శుద్ధ జవిజయందు పూజకొల్తో చూడరాదన్న జయకొండిన వ్రతము పర్వముల దేవ గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం చేతు జయమంగళం మహోత్సవమంగళం. బొజ్జగలమయ్య నీ బంటు నేనయ్య ఉండ్రాళ్ళ మీద పో దండు పంపో అమ్మని నెయ్యైన కడముద్ద పైన బుద్ధ నిండాదిని చుపరదును జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం చేతు జయమంగళం మహోత్సవమంగళం. ఓం హిరణ్యపాత్రమదో పూర్ణందనాథమభ్యో సానిధి ఏకదా బ్రహ్మణముపారతే ఏకదైవ యజమాన ఆయుష్టైరోదాది కర్పూరగౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారం भगवान की भगवान आवाहित महागणाधिपति पुनः आगमन आयच मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गजानन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे. ఇస్తా ఒక అవి కొంచెం లేట్ తొందర అయిపోయిన ఈ బాక్స్ ఖాళీ అయిన పైసలు పైసలు అల్లం తీర్థ పట్టడానికి దేవు చాలా ప్రధానమైన చౌరస్తా బీట్ చౌరస్తాలో యువకులు అతి ఉత్సాహంగా గణేశుని పర్యావరణంకు హాని కలగకుండా మట్టి విగ్రహాన్ని వీళ్ళు పూజించుకోవడం జరుగుతుంది. దీని విశిష్టత గురించి కంకణాల ఆదిత్య గారు ఈ నిమజ్జన ఏ విధంగా చేస్తారు, ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది,
ఈ ఆలోచన రావడం, నిమజ్జనకు చింతకుంట చెరువు తీసుకెళ్తారా ఇక్కడనే నిమజ్జన చేస్తారా? ఇంత పెద్ద వినాయకుడిని గణనాథుని పూజించుకోవడము, ఇంత చిన్న ఏజ్లో యూత్ మీరు ఉత్సాహంగా రావడం, మీ కుటుంబాలకు మీకు ఆయురారోగ్యాలు అష్టర్వేలు కలగాలని చెప్పి మీకు ఉద్యోగాలు కానీ వ్యాపార రంగంలో కానీ మీకు మంచి సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. మీరు దేశానికి రక్షగా యువత అనేది మీరు ఈ గణేష్ నిమజ్జనం లోపల ప్రతిమూలంగా జగిత్యాల యూత్ శక్తి సేన ఈ బీట్ చౌరస్తాలో ప్రముఖంగా మీరు పెట్టుకొని ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? జగిత్యాలలో మీకు మంచి పేరు వచ్చింది. ఈ కార్యక్రమానికి అన్ని విధాలా సహకరించిన వాళ్ళు, మీకు వచ్చిన ఆలోచన, మీకు వచ్చిన కష్టాలు కానీ ఈ నిమజ్జనం ఏ విధంగా చేస్తారు? ఆదిత్య గారు, కంకణాల ఆదిత్య గారు 2 నిమిషాలు యూత్ మీకు చెప్పాలి. ఇది గ్రూప్ అసోసియేషన్ నేమ్ వచ్చేసి శక్తిసేన పురాణిపేట్ బీచ్ చౌరస్తా. మేము గత 12 సంవత్సరాలుగా వినాయకుడిని పెడుతున్నాము. ఇక్కడ మట్టి వినాయకుడిని పెట్టబట్టి ఒక 2-3 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మేము ఎకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడిని పెట్టాలి అని చెప్పి ఆలోచన ఉండే మా అందరికీ, మా కమ్యూనిటీ గ్రూప్ అందరికీ. అందుకోసమే మేము ప్రకృతికి అనుకూలంగా పెట్టడం జరుగుతున్నది. నిమజ్జనము అన్నది మేము శోభయాత్ర ఉంటుంది, కంపల్సరీ తీసుకెళ్తాము వినాయకుడిని. మేము చేపియడమే ట్రాలీ పైన చేపించాము వినాయకుడిని. ఇది 22 అడుగుల ఎత్తు గల మట్టి వినాయకుడు. ఎక్కడ వాళ్ళు వచ్చి చేస్తున్నారు? ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఇది చేయడానికి? వీళ్ళకి ఒక 15 డేస్ పట్టింది. ఒక 15 మెంబర్స్ దాకా టీం వచ్చి ఈ వినాయకుడిని తయారు చేయడం జరిగింది. డే అండ్ నైట్ చేయడంతో 15 రోజులలో వినాయకుడు అనేది పూర్తి అయిపోయింది. ఇది ఎక్కడి నుండి అంటే వీళ్ళు కలకత్తా నుండి వచ్చి వీళ్ళు తయారు చేయడం జరిగింది. బోలో గణేష్ మహారాజ్, గణపతి బప్పా మోరియా, మంగళమూర్తి మోరియా. థ్యాంక్ యూ. ఈ వినాయకునికి ప్రతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి యువ నాయకుడు, మన బబ్బీ అని పిలుచుకుంటాము నిక్నేమ్తో, ముద్దుల తమ్ముడు. ఈ వినాయకునికి ఏ విధంగా చేయాలన్నది ప్రతిదీ దృష్టిలో పెట్టుకొని 24 గంటలు శ్రమించి వాళ్ళందరితోటి సేవలు అందించిండు. మరి వారి మాటల్లో కూడా ఈ కళాకారులను ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చాడు, ఎట్లా చేశాడు అనేది కూడా మీరు తెలపాలి. హాయ్, నమస్కారం అండి. నా పేరు సాయి తరుణ్. ఇది గణపతి చేసే వాళ్ళు వచ్చేసి కోల్కతా నుంచి వచ్చారు. ఒక 15 మెంబర్స్ వచ్చినారు. వాళ్ళు స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఏమేమి కావాలో అన్నీ మనకి చెప్తే ప్రతి ఒక్కటి మన స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి చేతికి ఇస్తే వాళ్ళు అన్నీ చేసేసారు. 15 డేస్లో కంప్లీట్ చేసారు వర్క్. వాళ్ళకి ఫుడ్, రూమ్, అన్ని అకామిడేషన్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ సెట్ చేసినాం. ఏం కావాలన్నా దగ్గరికి వెళ్ళి చూసుకున్నాం, దగ్గర ఉండి చూసుకున్నాం అందరం. దానివల్ల ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా మేము ఒక 22 అడుగుల మట్టి వినాయకుడు పెట్టాము. శక్తిసేన గ్రూప్ జగిత్యాల. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్కి. ఈ వినాయకుడు ఇంత రూపకర్తగా ఏ విధంగా అయితే కష్టపడ్డాడో, వచ్చిన వాళ్ళకు అకామిడేషన్ ఇవ్వడం, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండి ప్రతి ఒక్క ఫ్రెండ్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచుకొని ముందుకు తీసుకొచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా నీకు ఆ గణనాథుని ఆశీస్సులు మీ అందరికీ యూత్కు ఉండాలని చెప్పి మరొకసారి ఎస్ఆర్ ఛానల్ ద్వారా మీకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ గణనాథుని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇంకెన్నో మీరు విజయాలు సాధించాలి. ఇట్లే మీరు ఐక్యతగా ఉండి ఎవరిదారు బాధ్యతగా ఉండి నిమజ్జన కార్యక్రమంలో కూడా ఎవరికి కూడా మన వాళ్ళ ఇబ్బంది కలగకుండా మనం చేదోడు వాదోడుగా ఒక్కరికొక్కరు మనమే రక్షణగా ఉండి ఒక్క కన్ను కాదు, మనం ఒకరి మీద ఒకరు కన్ను వేసుకుంటే 100 కన్నులు అవుతాయి. అదేవిధంగా మన వెంబడ వచ్చిన పిల్లలు కానీ ఎవరు కానీ నిమజ్జన సమయంలో వాటర్ దగ్గర కానీ సక్రమంగా ఉండి మనను నిమజ్జన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. ఇది ఏంటంటే 11 రోజులు మనము ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమం అతి ఉత్సాహంగా జరుపుకోవడానికి ఏంటంటే 365 రోజులు ఎవరి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు ఉంటారు. ఐక్యత ఉండటానికి మన యొక్క మంచి చెడ్డలు కలుపుకోవడానికి చేసుకున్నటువంటి గణనాథుని బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు పిలుపునియడం జరిగింది. దాని ఆనవాయితీగా ఇన్ని సంవత్సరాలు యూత్ రావడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పండుగలో ప్రతి ఒక్కరికి శక్తి ఇచ్చిందంటే గణనాథుడు చిన్న పెద్ద తారతమ్యాలు లేకుండా మంచి నృత్యాలు చేసుకుంటూ మనం శరీరం ఎలాంటి ఆలుక్రత ఉన్నా కానీ గణనాథునికి ముందు మనము ఎంత అన్నది అనే స్వభావంతో ప్రతి ఒక్కరు నృత్యాలతో ఈ గణనాథుని ఘనంగా తీసుకుపోయి జగిత్యాల ప్రథమమైన చెరువు మనకు చింతకుంట చెరువులో నిమజ్జనం చేయడానికి ఇప్పుడే మనకు శోభయాత్రతో పోతామని చెప్పడం జరిగింది. వారు మంచి వివరణ ఇచ్చారు. మనకి ఈ పండుగకు సందర్భం ఏంటంటే ఆకులు మన చేతికి తగిలితే అది రుగ్మతలు మనకు ఎన్నో
పనిచేస్తా అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క ఆకులు తీసుకొచ్చి పూజలు పత్రి దానికి వినాయకునికి ఏమేమి కావాలో ఈ యువ నాయకులు అందరి చేత పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. వీరికి మంచి ఆలోచన రావడం, సద్బుద్ధి కలగడము, వీరికి ఇంకా కూడా మంచి మంచి ఆలోచన రావాలని చెప్పి మరొక్కసారి వీరికి మనం ఐక్యతగా ఉండాలని చెప్పి వీరందరికీ కరత జనాలతో మనము వీరికి తెలపాలని చెప్తున్నాం. జై గణేష్ మహారాజ్ కే జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి తమ్ముడు మల్లికార్జున్ మస్తు చెప్పినప్పు. ఈ గణనాథుని పూజలు అందుకోవడంలో ప్రతి ముందున్న వ్యక్తి అయ్యగారు. అడగగానే భగవంతుడు మనకు కానుకలు ప్రసాదించినా కానీ పూజారి వరం ఇవ్వాలని చెప్పి మనకు ఒకటి ఆనవాతిగా వస్తుంది. పూజారి గారిని మనకు మంచి సంకల్పం పెట్టి ఈ యూత్కు ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారంటే అయ్యగారి యొక్క మాటల్లో కూడా ఈ గణనాథునికి పూజలు ఏ విధంగా చేస్తారు అయ్యగారు. మరి ప్రతి ఒక్కరు వెనకటి నుండి చెప్తున్నారు మనకు, మీరు వరం ఇస్తేనే మాకు దేవుడు వరం ఇచ్చినా పూజారి వరం ఇవ్వాలని. మీరు నిండు మనసుతోని మీరు వీళ్ళందరికీ ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. ఒక 2 నిమిషాలు ఈ 9 రోజులు చేసిన విషయాలను 2 నిమిషాలు మీరు చెప్పాలండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. ఆదౌ పూజ్యో గణాధిప అనే ఒక నానుడిని నుంచి ఏ పూజలైనా మొదలుగా గణపతిని పూజించడం అనేది ఆనవాయితీగా ఉన్నది. ఈ భాద్రపద మాస శుద్ధ చవితి నుంచి పార్థివ విఘ్నేశ్వర స్వామిని నవరాత్రులుగా పూజించి మళ్ళీ నిమజ్జనం చేయడం అనేది ఒక మంచి సంకల్పంతో హిందూ ధర్మంలో ఈ తంతు అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. ఇందులో భాగంగా శక్తిసేన అని చెప్పే ఈ యువజన సభ్యులందరూ కలిసి పార్థివ విఘ్నేశ్వర స్వామిని అంటే మొత్తం కూడా మట్టితో విఘ్నేశ్వర స్వామిని చేసి పూజించినారు. వారికి అభినందించాల్సిందే ఈ విషయంలో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా పిఓపి గణపతులు ఏవో విచిత్ర గణపతులు అన్నీ పెడుతున్నా కానీ వీరందరూ కూడా ఇంత ఖర్చుతో కూడి ఉన్నా కానీ మట్టితో చేయించడం అనేది గొప్ప అభినందించాల్సిన విషయము. అదేవిధంగా ఈ 9 రోజుల్లో గణపతి వారికి అభిషేకము, ఆదిత్యాయ నవగ్రహ పూజలు, మరి మండల కలశ పూజతో స్వామివారికి అభిషేకాలు చేయించడం జరిగినది. విశేష పూజలు, అన్నదానాలు కూడా జరిగినవి. అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క ఉత్సవాలను దిగ్విజయంగా చేసినారు. ఈ యొక్క యూత్ సభ్యులందరికీ కూడా ఆ గణపతి యొక్క ఆశీర్వచనములు సంపూర్ణంగా ఉండి వారు ఏ కోరికలతో ఈ వ్రతాన్ని చేసినారో ఆ యొక్క కోరికలన్నీ కూడా మరొక సంవత్సరం మళ్ళీ గణపతి వచ్చే లోపల వీరి యొక్క కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ జై గణేష. కార్తీక్ శర్మ, సిరిసిల్ల కార్తీక్ శర్మ, బ్రాహ్మణవాడ, జగిత్యాలలో నేను పౌరోహిత్యాన్ని చేస్తున్నాను. జై గణేష. అయ్యగారు కూడా విశిష్టత గురించి మంచిగా క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదములు.